ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਅब्बास ਲੰਦਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਨੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 14 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਟਵਿੱਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ चाहना हूं, जरा गौर करिए जी। इन पे पामाल पार्लियामेंट भी यार कमाल। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि इसके बाद क्या करें? क्या हम खामोश हो जाए, अपनी आवाज ना उठाए? क्या हम इस तहरीक को खत्म कर दें? मेरे पाकिस्तानियों, आप मुझे जवाब दें कि क्या हम इमरान खान जो जेल में इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए हैं, जो डट के खड़े हैं, उनको हम भूल जाए कि वो सारी जिंदगी जेल में होंगे? हम बुशरा बीबी और कारकुनान जो हजारों हमारे जेलों में हैं, उनको क्या हम भूल जाए? जो हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने सामने से गोलियां चलाई, उनको शहीद किया, उनको भी हम भूल जाए? क्या हम जो पाकिस्तान है, क्या हम मान जाए, हम सारे पाकिस्तानी, कि एक बादशाह सलामत है और ये बाकी उनकी रियाएं मज़ारे हैं सारे, और पाकिस्तान इनकी जागीर है? क्या हम ये मान जाए? तो मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं खुद से भी ये सवाल करता हूं, तो इमरान खान का जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर थी, उन्होंने जिस तरह कहा था कि आइदर यू सरेंडर or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question, and my belief is La ilaha illallah. तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान है। We will fight. हम लड़ेंगे। और वो कहते हैं ना कि अभी तो बेकसों की आखिरी तलवार चलनी है, अभी तो शाम डलनी है, अभी तो देख ले मुझ पर जुनू का बिर तारी है, अभी तो जंग जारी है, अभी। जी सर, वी विल फाइट टिल डेथ। बड़ा क्लियर, बड़ा सोहना, बड़ा जामे, बड़ा मुकम्मल मैसेज है खान साहब का। इस वे जो प्रोटेस्ट होया इत्थे जो कन्वेंशन होया, इस कन्वेंशन नूं आगाज कह लो, स्टार्ट कह लो, तैयारी कह लो इमरान खान की रिहाई वास्ते। मैं इन्हूं इमरान खान की रिहाई तो थोड़ा जिहा अगे देखना है, इन्हूं मैं इमरान खान की रिहाई तो थोड़ा जिहा अगे देख रहा। जी सर, माजरत छोटी जी विच इंटरप्शन हो गई, विच फोन आ जाता किसी वेले। तो अच्छा जी, गल मैं कर रहा सी मुराद सईद की। सर इस तरह है कि जिहड़ा कन्वेंशन जिहड़ा होया, जिहड़ा इन्होंने कहते स्टार्ट लिया सी इमरान खान की रिहाई वास्ते असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौजवान, उस मैनूं मैं कुछ चीज़ां देखियां ने कि मेरे दिल नूं बड़ियां लगियां ने। एक तो मैनूं है बड़ा जबरदस्त काम लगा जी, दो जुमले कहे ने मुराद सईद ने, दो फिक्रे जिहड़े बोले ने, अखीर बोले ने। इनू कहते हैं कि उन्होंने कहना चाहिए कि जानशीन, ये होंदा जानशीन। सर ये बंदा जिहड़ा है ना मुराद सईद, इमरान खान का जानशीन है। और इदां दे बेशुमार तुहानूं जानशीन हो रहे, शाहद फाटक है, ये जानशीन है सर। मीना खान अफरीदी है, ये जानशीन है सर, ये जानशीन है इमरान खान है। मैं अज जी चीज़ नोट की उत्थे मैं देखा, पता नहीं स्टैबलिशमेंट देख रही है नहीं देख रही, आसम नहीं देख रहा या नहीं देख रहा, जिन्हें किसी ने भी देखा उन्हें अपने हिसाब में देखा, अपनी एनक ला के देखा। किसी ने काली लाई होंगी, किसी ने चिट्टी लाई होंगी, किसी ने पीली, किसी ने नीली। जिस रंग की एनक लाई जाती उस रंग का तुहानूं असर पै जाता तुहाडी नज़रां दे उत्ते। लेकिन मैं जी चिट्टी एनक नाल देखा, मैनूं पाकिस्तान नज़र आ रहा आने वाला, ये आने वाला पाकिस्तान है, ये आने वाला पाकिस्तान है। स्टैबलिशमेंट बह के सोचे, आसम मुनीर बह के सोचे। आसम मुनीर की अगर मैं आसम मुनीर साहब को कह रहा, और बल्कि नाल जिन्ने भी बेशुमार बंदे वाला लंबी उम्र के सारे ने, भावें दुश्मन ने भावें सज्जन ने, मौत की दुआ नहीं करता। लेकिन मैं एक चीज़ तुहानूं दसां, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 63 साल सी, तुसीं भी 60 दे फिरन डए जे। तो अगर 63 नूं असीं ला ली ना निशान के 63 तो बाद काम खत्म हो जाना, तो भावें तुहाडे पिछे रह गए 2-2 3-3 साल। तो आसम साहब तुहाडी इंस्टैंक्शनां भी इन्नियां की ने, तुहाडीआं जिहड़ियां अगे काम इन्ना की है, उस तो बाद तुसीं हैगे खत्म, तुसीं हैगे फर्क। तो यह जिहड़ा हाल च बंदे बैठे सी ना, बच्चे बैठे सी, ये है पाकिस्तान। सर ये साडा पाकिस्तान, ये साडे बच्चों का पाकिस्तान। जो की कहते पे ने, वी विल फाइट टिल डेथ। जदों आज़ादी की गल आ जाएगी, जदों साडी इज्जत की गल आ जाएगी, जदों साडे पाकिस्तान की गल आ जाएगी, जदों पाकिस्तान की तरक्की की गल आ जाएगी, जो इंसाफ की गल आ जाएगी, जिदा कानून की रखवाली की गल आ जाएगी, तो वी विल फाइट टिल डेथ। मतलब की अच्छा अंग्रेजी तो नाल पंजाबी मैनूं करनी पैनी है। असीं मरण तक लड़ांगे, या आज़ाद होवांगे या शहीद होवांगे।
ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੌਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਝ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਸ ਅਮਲ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਰਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਸੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਅੱਛੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਭੇਜਤੀ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਟਿਲ ਡੈਥ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਲੀਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨਾ, ISF, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਾ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਲੈ ਲਓ, ਅਜ਼ਹਰ ਮਸ਼ਵਾਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ISF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੋਹਰ ਯੂਬ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, PTI ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਲੀਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਮਰ ਯੂਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਆ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਆ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਇੰਝ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਕਰੇ ਖਲੋ, ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਵੀਲੌਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਯਾਕ ਨਅਬੁਦੁ ਇਯਾਕ ਨਸਤਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਨੱਲੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਤਜਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਟੂ ਡੈਥ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਬਣਨਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਮਰੀਮ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੂਟ ਚੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬਿਲਾਵਲ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਮ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲੀ ਮਾਦਲ ਸ਼ੇਖ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਸਹੀ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਪੰਜਾਬੀਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੋ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਤੇ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੇ ਸਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਨਾ ਸੀਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਫੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਊਡ ਯਾਰ, ਰੀਅਲੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀਓ, ਜਰਨੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਲੱਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਰੁਤਬੇ ਵੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਗੇਮ ਹਾਰ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।